देवच्चादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भान् नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतः तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये माता पिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं दिदेव निमेन मदन्वयानां कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं नमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगिवाह भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं नादं पङ्कजनेत्रराम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलधिं गोविन्दपूजादिपौ भट्टार्यन्निकमान्तयोग जगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमन कोलेश देवादिपान् नमो वेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वादमुक्तासार पूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिराशेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामनसूनवे यत्कटाक्षैकलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगसन्दष्टजीवजीवातवे नमः श्रुत्यर्धसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपरवक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तुसन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दैवत्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्य जामातरं मुनिम् श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्य जातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैवर्लमहं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्यशिष्यं सत्शिष्यसेवनं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवी दीप्तये ओम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्धदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं திருவழிநாடன் நந்தன் குருகோரென்னும் மறுவினியவன் பொன்னலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தால் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்தோ மனத்தாலும் வாயாலும் வன்புருகோர் பயணம் இனத்தாரை எல்லா திரைஞ்சேன் தனத்தாலும் தேதம் உரைவிலேன் எந்தை சடகோபன் பாதங்கள் யாம் உடைய பத்து ஏந்த பெருங்கேத்தை ராமானுச முனிதன் பாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் சேரார் சடுகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறா வான் திகழும் சோலை மதிலிரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடுகோபன் மயம்பால் வளர்த்த தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மையாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாது தொப்பையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குறுகை அருகோன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீய திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो నమః జై శ్రీమన్నారాయణ భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ నమ్మాళ్వార్లని మనకి కూరేసులు ఒక సముద్రంతో పోల్చారు. ఎందుకండి అలాంటి పోలిక అంటే, సముద్రంలో జలం ఉంటుంది కదా, అంతులేని సాగరం కదా, అలా నమ్మాళ్వార్లలో అంతులేనటువంటి భక్తి రసము అనేటువంటి జలం ఉంది. చాలా చక్కటి శ్లోకం అండి ఇది.
మరి అక్కడ జలము, ఇక్కడ జలము. అక్కడ జలము మనకి లౌకికంగా కనిపించే జలం. ఆళ్వార్లలో ఉండేటువంటి జలము భక్తి ప్రపూర్ణమైనటువంటి జలము, భక్తి రసముతో నిండినది. ఇంకొకటి, ఆ సముద్రానికి ఏదో ఆతు నీరు, ఊతు నీరు, మలై నీరు అని మున్నీట పవళించు నాగసేన అంటాం కదండి. ఆ పైనుంచి నదులలోంచి వచ్చేటువంటి నీరు ఒకటి, కింద భూమిలోంచి ఊరేటువంటి నీరు ఒకటి, పైన ఆకాశంలోంచి పడేటువంటి నీరు ఒకటి. ఇలాగ మున్నీట 3 రకాలుగా ఉంటుంది కాబట్టి సముద్రానికి మున్నీరు అనేటువంటిది అని. ఆళ్వార్లలో కూడా 3 భావాలు అలా పొంగి పొరలాయిటండి. ఎలా పొంగి పొరలాయి? ఒకటి, ఆళ్వారు భావముగా తాము అనుభవిస్తూనే తల్లిగా, చెలిగా, ఇష్ట సఖిగా, తమ భావంగా 3 భావాలుగా అందమైనటువంటి భావ పరంపర మున్నీరు విధాలుగా స్రవించి ఒక్కచోట ఏకీకృతం అవడం వలన ఆయన సాగరంతో పోల్చారు అనేటువంటి ఇంకొక అద్భుతమైనటువంటిది కూడా చెప్తారు. ఇంకా 3వది ఒకటి చెప్తారు, సముద్రం నిండా లోపలికి వెళ్ళిన కొద్ది రత్నాలు దొరుకుతాయట. మరి అలాగే పరాంకుశులు అనేటువంటి ఈ సముద్రంలో ఎన్ని భావ రత్నాలు, రత్నాలు లాంటి రహస్యాలు, వాటిని రత్నత్రయం అని అంటుంటాం కదా మనం. అందువల్ల ఒక్కొక్క మంత్రం ఒక్కొక్క రత్నం లాగా అందులో వ్యాఖ్యానంలో నంబిళ్ళయ్య గారి భావ పరంపరలో తీసిన కొద్దీ విశిష్టమైనటువంటి అర్థాలు అలా దొరుకుతూనే 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 ఉంటాయి. మామూలుగా క్షీర సముద్రంలో పెరుమాళ్ళు శయనించి ఉంటారు. ఇక్కడ ఆళ్వార్ల శరీరాన్నే ఆశ్రయించి పెరుమాళ్ళు చక్కగా వేయించేసి ఉన్నారు. ఇలాగ చాలా చాలా అర్థాలన్నిటినీ కూడా ఈ శ్లోకంలో చెప్తారండి. చాలా చక్కటి శ్లోకం ఇది. నమ్మాళ్వార్ల వైభవాన్ని గురించి చెప్పండి అంటే ఈ శ్లోకాన్ని మనం ఒక్కదాన్ని తీసుకుంటే చాలు. సముద్రంతో పోలికతోటి చాలా అందమైన భావాలన్నిటినీ కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఏమిటి ఆ శ్లోకం? భక్తి ప్రభావ భవదద్భుత భావబంధ సందుక్షిత ప్రణయసార రసౌఘ పూర్ణ వేదార్థ రత్న నిధి అచ్యుత దివ్యధామ జీయాత్ పరంకుశ పయోధి అసీమ భూమా. ఇందులో మనకి పూరేసులు అంటేనండి, మనం చెప్పుకున్నామే ఏమండి శ్రీభాష్యం ఎలా ఉంటుంది అని అడిగితే, మీరు శ్రీరంగపు వీధులలోకి వెళ్ళి పెరుమాళ్ల సన్నిధికి వెళ్ళే భాగవతోత్తములని పూరేసులని దర్శిస్తే శ్రీభాష్యం ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుస్తుంది అన్నారని ఒక, అలాగే గోపాలాచార్యుల గారితో పోలిక అని చెప్పుకున్నామే మనం. అలాగా మహానుభావులైనటువంటి పూరేసులకై మంచి సంస్కృతం, నడయాడే పాతంజలి అనే పేరండి ఆయన. అంటే శ్రీభాష్యం నడిచి వెళ్ళిపోతుందా అన్నట్లుగా పూరతాళ్వాన్ అంటే అంత మహా పండితులు. ఆ సంస్కృతం మామూలుగా మనకి మామూలు సంస్కృతం అయితే కొంచెం కొంచెం అర్థం అయినట్టుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఏమో తెలిసిందేమో. పూరతాళ్వాన్ యొక్క పదబంధం ఉందే, సమాస రచన ఉందే. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకమే తీసుకోండి. భక్తి ప్రభావ భవత్ అద్భుత భావ బంధ సందుక్షిత ప్రణయ సార రసౌఘ పూర్ణ. ఒక్క సమాసం అండి. మొత్తం అంతా కూడా 4-5 భావాల యొక్క సమాహారము ఒక్క సమాసంగా ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు అన్నమాట. అంటే ఈ అర్థం విశేషం చూడండి. భక్తి ప్రభావ భవత్ అద్భుత భావ బంధం. నెంబర్ 1, ముందు మనలో భక్తి కలగాలి. దీనికి ఎంత ఎంత లోపలికి ఆ వేళ్ళు ఊనితే ఆ భక్తి వృక్షం అంత అంత మహావృక్షంగా పైకి సాగుతుంది అనేటువంటిది అన్నమాట. భగవద్భక్తి అనేటువంటి మహిమ వలన చాలా అద్భుతమైనటువంటి భావబంధం ఏర్పడుతుంది. అంటే అసలు భక్తి అనేది కలిగితే ముందు ఈ హృదయం అంతా గట్టిగా రాతి లాంటి నేలలా ఉంటుంది. దాన్ని ముందు ఒక జలాలతోటి తడిపి మృదువుగా చేసి ఒక అంకురం పెడితే అది మొలకెత్తే స్థాయికి దీన్ని
ఫీల్డ్ ని ముందు జాగ్రత్తగా తీసుకురావాలి, శోధించాలి. అంటే మన హృదయంలో పెద్ద పెద్ద పాషాణాలు లాంటి పాపాలన్నీ రాళ్లల్లా పడి ఉన్న వాటన్నిటినీ కూడా తొలగించుకొని హృదయాన్ని ఆర్ద్రీభూతం చేసుకోవాలి. అప్పుడు భక్తి బీజాలు అందులో నాటాలి. అప్పుడు అందమైన భావబంధము అంటే ఒక ప్రేమ కలుగుతుంది భగవంతుడి యందు. ఎంత బాగా చెప్పారో చూడండి. ఒక మొక్క నాటి అది మొక్క రూపం, విత్తు నాటి అది మొక్క రూపం రావాలి అంటే ఎంత విశేషమో, భక్తి బీజాలు నాటితే భగవంతుని యందు ప్రేమ అనేటువంటి చెట్టు, పువ్వులు, కాయలు, పళ్ళు అన్ని నెమ్మది నెమ్మదిగా తర్వాత వాటంతటా అవే వస్తాయి. సందుక్షిత అది వర్ధిల్ల చేయాలి. వర్ధిల్ల చేయడం అంటే ఏంటి? మొక్క పెట్టాక చిన్న చిన్నగా మొలకలు వచ్చాక ఇలా ఒక్కసారి నీళ్లు పోసేయకుండా చేతిలోకి తీసుకుని అలా జల్లి మృదువుగా ఆ మొక్కని పైకి తీసుకొచ్చినట్లుగా లోపల నాటినటువంటి భక్తి బీజాలకి పెరుమాళ్ళని సేవించుకుంటూ ఉండడం, పెద్దలని సేవించుకుంటూ ఉండడం, భగవదారాధన చేసుకుంటూ ఉండడం, స్తోత్రవాన్మయాన్ని వింటూ ఉండడం, ఒక్కొక్క చిలకరింపు సందుక్షిత అలా కొంచెం నీరు జల్లుకుంటూ గట్టిగా వేగంగా పోసేస్తే వేళ్లతో సహా పైకి వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి కొంచెం జల్లుకుంటూ వచ్చినట్లుగా ప్రణయసార రసోగమం, ప్రణయము అనేటువంటి రసాన్ని, సారాన్ని, భక్తిని జలముగా మార్చిపోయాలండి. ఏమి లేదు, మనస్సు అంతా కూడా సాత్వికతతోటి నిండాలి అని అర్థం అన్నమాట. ఇది మనం మనుషులం కాబట్టి త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి భావాలు ఒకదాని పైకి ఇంకొకటి వస్తూ ఉంటాయి. వీటిలో మనం సాధన చేయవలసినది సాత్వికతని పైనే ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఆ భోగం, ఆ నీటి ప్రవాహం, ఆ సాత్విక రస ప్రవాహాన్ని మనం ఒక్కసారి పూర్ణ దానితో నింపుకోవాలి. ఇది చాలా కష్టం. అది సాధన కూడా చాలా కష్టం. ఎంత వద్దన్నా మనలోంచి కోపాలో, ఆవేశాలో, తాపాలో, నిందావాక్యాలు అవి పెళ్ళుబుకుతూ ఉంటాయి. పెళ్ళుబుకు పదం అక్కడ అదే వాడాలంటారు వ్యాఖ్యానంలో ఒక చోట. అంటే తన్నుకుని పైకి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. అలాగ వచ్చేటువంటివి వేదాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. వేదార్థ రత్న నిధి, అర్థాలే రత్నాలుగా ఉన్నటువంటిది. అంటే ఆ ఒక బంధం ఏర్పడిన తరువాత ఆ బంధాన్ని ప్రణయంతో వర్ధిల్ల చేస్తూ కొంచెం ఆ ప్రణయంతో ఇక్కడ నమ్మాళ్వార్లు అనేటువంటి ఆ జలం, సముద్రం ఏ జలాలతో నిండి ఉంది అని చెప్పడానికి ఇదంతా పూర్వరంగం అన్నమాట. పెళ్ళుబుకినటువంటి భక్తిభావ రసభోగపోతు, భక్తిభావం అనేటువంటి ప్రవాహంతో, అంటే నదులు వచ్చి కలుస్తాయి కదండి, అలాగా ఆళ్వార్ల యొక్క భక్తి అనేటువంటి నది పొంగి పొరలి ఒక రకమైన నదీ ప్రవాహం లాగా పైనుంచి పెద్దలు అందించినటువంటి సిద్ధాంత సారాలన్నీ వాన జల్లులలాగా, కుంభ వృష్టిలాగా కొంచెంగా మొదలై పెద్ద సముద్రంలాగా మారినటువంటిది. ఆ తర్వాత ఆరాధనాది క్రమం చేత ఊరినటువంటిది. ఇలా 3 రకాలైనటువంటి భక్తి భావాన్ని కూడా చెప్తూ అది దివ్యధామ, భూమా, పరాంకుశ పయోనిధి. ఏంటండి ఈ సముద్రం పేరు? నమ్మాళ్వార్లు అనేటువంటి సముద్రము. జియాత్, ఇది ఎప్పుడు కూడా చాలా చక్కగా వెలుగొందాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఊరికే ఈ శ్లోకాలన్నీ ఇలా చదువుకుంటూ ఉంటే మనం ఓహో ఇన్ని రకాలు ఉంటుందా అని 10 విసిరితే ఒక రాయైనా తగులుతుంది అన్నట్లుగా 10 రోజులు చెప్పుకుంటే కోపాన్ని తగ్గించుకుందాం అనే ప్రయత్నాన్ని మనం చేయగలుగుతాము అనేటువంటిది. సరే, మనం నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమడి దివ్య ప్రబంధం 6వ పత్తులో 10వ దశకము ఇవాళ పూర్తి చేసుకోవడం, అనుకోకుండా తిరువేంకటముడియాన్ని వర్ణించడంలో శనివారం కూడా మనకి కలిసి రావడము అనేటువంటిది కూడా ఒక అదృష్ట భాగ్యము.
మనం ఎక్కడికి వెడితే అదే దివ్య దేశం అన్నట్లుగా ఇవాళ మా సోదరుల గృహాన్ని కూడా ఒక దివ్య దేశంగా భావించుకుంటూ ఇక్కడ ఇలాంటి భాగ్యాన్ని పొందుతున్నాం. ఇందులో మనకి ఇవాళ నిన్న అన్నారు, అగలగిల్లే నిరయ్యమెన్నో అలర్మేల్ మంగయురే మార్ప நிகரில் புகழாய் உலகம் மூன்னுடையாய் என்னை ஆழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழ் వన్నిల్లా అడిగేను ఉన్నడికి అమరందు పుగుందేనే. దీని సారం ఒక్కసారి చెప్తారమ్మా అన్నారు ఎవరో అయిపోతుంటే నిన్న కదా. సారంగా 2 వాక్యాలు చెప్పుకుంటామండి. ఇది ప్రత్యేకంగా ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదనమైనటువంటి పాసురం. ఇందులో 6 పదులు అయ్యేటప్పటికి శాత్తు అనే సంప్రదాయం ఎందుకు వచ్చింది అంటే, ద్వయం యొక్క ఉత్తరార్థాన్ని మొదటి 3 పదులు చెప్తే ద్వయం యొక్క పూర్వార్థాన్ని ఈ 6వ పది దాకా చెప్పారు అని ద్వయమంత్రార్థ వివరణ పూర్తి అయింది. కాబట్టి తర్వాతదేమో ఆళ్వార్ల యొక్క పరమపద యాత్ర అనుభవాలు కాబట్టి ఇక్కడికి మనం భగవద్ విషయాన్ని చాలా ఆనందించాము అన్నంతగా ఒక చిన్న శాత్తుని నిర్వహించుకోవడం అనేటువంటి సంప్రదాయాన్ని చెప్పారు. అందులో ఈ పాసురంలో అమ్మ చెప్పినటువంటి మాటని మొదటి పాదంలో చెప్పారు. నిన్ను విడిచి నేను క్షణము కూడా ఉండలేను అన్నావిడ ఎవరండి? అలర్మేల్ మంగయ్యురై మార్ప, పద్మవాసిని అయినటువంటి స్త్రీ. పద్మం ఎంత మృదువుగా ఉంటుందండి. ఆ పద్మంలో ఉండే కింజలకాలు పుప్పొడులు కూడా అమ్మో గుచ్చుకుంటున్నాయేమో అన్నట్లుగా ఇంకా దాని ముఖం కూడా చూడకుండా పూర్తిగా వచ్చేసి స్వామి యొక్క వక్షస్థలాన్ని ఆశ్రయించినటువంటి ఆ దయా సుకుమారి. ఆ లక్షణమేమో సౌకుమారి అంకి. రెండవది ఆవిడలో ఉండేటువంటి పురుషకార స్వభావము. దీన్ని ద్వయమంత్రార్థంలో మనం ఉత్తర పూర్వార్థాలు రెండింటినీ సమన్వయించి చెప్పుకున్నప్పుడు ఉపేయ భావాలు రెండింటినీ కలిపి చెప్పుకుంటే అది మనం పెరుమాళ్ళని ఎలా శరణు వేడాలి అనేటువంటి భావాన్ని చాలా స్పష్టంగా అందించేటువంటిది అన్నమాట. నిగరిల్ పుగుజాయ్ ఉలగం నూన్నుడయ్యాయ్ ఎన్నై ఆళ్వానే. ఇందులో మనం నిన్న వివరంగా చెప్పుకున్నాం ఎన్నై ఆళ్వానే. ఆ ఎన్నై అని అనేటప్పటికీ ఏమిటండి అది? సౌలభ్యము అన్నమాట. ఆ సౌలభ్యం నిగరిల్ అమరర్ మునిక్కడంగల్ విరుంబున్ తిరువేంగడత్తానే. ఏమండి ఎవరెవరండి ఈ తిరుమల వచ్చి సేవించుకునేటువంటి వారు? అటు దేవతా కోటి వస్తుంది, ఇటువైపు ఏమో ముని జనాలు వస్తున్నారు. ఇవాళ ఈ గోష్ఠికేమో భాగవత గోష్ఠి వచ్చేస్తుంది. అనుకోకుండా భాగవతోత్తములు కూడా అందరూ చక్కగా ఇదేనండి కలిసి వచ్చే అదృష్టం అంటే ఇదే. ఏదో చాలా ఫార్మల్ గా ఇవాళతో ఇది పూర్తవుతుంది అనుకుంటే అనుకోకుండా ఇక్కడికి రావడం, ఇక్కడ చేసుకోవడం, వీళ్ళందరూ రావడం, ఇది తిరువేంగడముడయ్య కృపకి నిదర్శనము అన్నమాట. ఎవరెవరు వచ్చి సేవించుకుంటారు అంటే వాళ్ళని ఇద్దరితో పోల్చారండి. అమరర్ మునిక్కణంగల్ విరుంబు, ఆ దేవతా కోటి వస్తారు, మహర్షి జాలం అంతా కూడా వస్తారు అని. అంటే భాగవతోత్తములందరూ కూడా ఇదిగో ఇలాగే వస్తారు అన్నమాట. పుగల్ ఒన్నిల్లా అడిగాను. ప్రాణప్రదమైన పదం. వేరే రక్షకత్వం లేదు, ఉపాయం అనేది నాకేదీ లేదు. మరి ఏం చేస్తావు? అడిక్కి అమరందు పుగుందేనే, నీ పాదాల కింద ఒదిగిపోతా. ఆ అమరందులో ఉంది ప్రాణం అంతా. ఒదిగిపోవడం అంటే కొన్ని మనం పెట్టుకుంటే కన్వీనియంట్ గా ఉండవు, మళ్ళీ అడ్జస్ట్ చేసుకుంటూ అలా కాదు. అది ఉందో లేదో తెలియకుండా ఒదిగిపోయేటువంటి ఆత్మ సమర్పణ భావాన్ని ఇందులో చెప్పారు. అంటే ఒకటి ద్వయమంత్రార్థ ప్రతిపాదకంగా చెప్పుకున్నాం. రెండవది పురుషకార స్వరూపిణిగా అమ్మకున్నటువంటి ఆ వాత్సల్యాన్ని గురించి చెప్పుకున్నాము. మూడవది ఆవిడకు ఉండేటువంటి తండ్రిని వదిలి ఉండలేనటువంటిది. ఇరయ్యం అగలగిల్లే, క్షణకాలం కూడా అనేటువంటి మాట చేత మధుపత్తాన్ని అంటే నిత్యానపాయిత్వాన్ని, ఎప్పుడూ నీతోటే ఉంటాను అనేటువంటి అర్థాన్ని చెప్పుకున్నాము. ఇన్ని రకాల ఉన్నటువంటి పెరుమాళ్ళు తిరువేంగడత్తానే ఎన్నై ఆళ్వానే.
అంత గొప్పవాడివి ఈ దేశంలో ఈ కొండ మీద ఇక్కడ మా కళ్ళ ముందు ఇలా వెలిసావా, ఎంత సౌలభ్యమయ్యా. ఎన్నయ్యాళ్వానే ఆళ్వాన్, ఇక్కడ ఈ పదాన్ని సౌలభ్యపరంగా చాలా చక్కగా వర్ణిస్తూ నాకు నీ పాదాలు తప్ప వేరు ఆశ్రయము లేదు అనేటువంటిది దీని సారాంశంగా. ఒకటి అమ్మ యొక్క పురుషకార స్వభావం, రెండవది స్వామి యొక్క అంతులేని కీర్తి మత్వము, మూడవది ఆయన యొక్క సౌలభ్యం వల్ల ఇక్కడకు వచ్చి వేంచేసి ఉండడం అనే మూడు గుణాలని ఈ ఒక్క పాసురంలో ద్వైమంత్రార్థ ప్రతిపాదకంగా నమ్మిళ్ళయ్య గారు చాలా అద్భుతంగా మనకి అందించారు. ఇంకా ఇవాల్టి పాసురం ఫలశ్రుతి పాసురము. అసలు అంతా విన్నా వినకపోయినా ఫలశ్రుతి ఒక్కటి వింటే చాలు అంటారు కదండి. ఆవిడ ఒక్కటి విన్నాం అనుకోండి మొత్తం వినేసినంత పుణ్యం వస్తుంది అనమాట. అలాంటి పాసురాలు ఫలశ్రుతి పాసురాలు. ముందుగా పాసురం చూడండి. అడికి అమరందు புகுந்து அழியீர் வாழ்மின் என்னருள் கொடுக்கும் படிக்கேலில்லா பெருமானை பழன குருகூர் செடகோபன் முடிப்பான் சொன்னாயிரத்து திருவேங்கடத்துக்கு இவை பத்தும் பிடித்தார் வீட்டிருந்து பெரியவானுள் నిలావరే. చాలా అందమైనటువంటి మాటలండి. అడియీర్ డైరెక్ట్ గా పిలిచారండి మనని. ఓ భక్తులారా, అడియీర్ ఈర్ కొన్ని బుక్స్ లో అడియారని పడింది, ఎందుకంటే అడియార్ పుజాంగుడని కొన్ని చోట్ల వస్తుంది కదా, అదేమో అని భ్రమను కలిగిస్తుంది. అడియీర్ ఓ భక్తులారా, అడికి అమరందు నీ పాదాల కింద చక్కగా అమరి ఉండడము. ఆ పదంలో ఉందండి అంతా కూడా. ఫిక్స్ అయిపోతాయి అన్నమాట. మనం ఒక వస్త్రధారణ చేసామనుకోండి, పిల్లలకు కొన్నామనుకోండి, అబ్బా కరెక్ట్ గా సరిపోయింది, అమరింది అంటాం దాన్ని. అది ఎక్కువ తక్కువ లేకుండా. అలా ఈ జీవాత్మ స్వరూపం వెళ్ళి పరమాత్మ పాదాల కింద చక్కగా ఫిక్స్ అయిపోయింట. నేను రావలసిన చోటికి వచ్చేసాను అనేటువంటి ఒక నిర్భరత్వంతో ఒదిగిపోయింది అన్నంత అర్థం అమరందు. ఆ ఉండడంలో కూడా అనన్య ప్రయోజనత్వంగా వెళ్ళి అమరిపోయారు. అంటే అది కదా సారం. ఆకించన్యం అనన్య గతిత్వం, రెండు పదాలు బాగా చెప్పుకున్నాం ఈ దశకంలో. ఆకించన్యం, నా దగ్గర ఏమున్నాయి నిన్ను రక్షించడానికి చూపించుంటే ఏమీ లేదు. అనన్య గతిత్వం, నువ్వు తప్ప నాకెవరు దిక్కులేరు. మరి ఏం లేనివాడు ఎందుకు వచ్చావు? నువ్వు తప్ప ఎవరు లేవు కాబట్టి వచ్చా. అది కూడా నువ్వే చూసుకో. నువ్వేం చేయాలో ఏంటో ఎలా రక్షించాలో అన్ని నువ్వే చేసుకో. అందువల్ల పుగుందు వాల్మిన్, ఈ పాదాల కింద ప్రవేశించి మీరు ఉజ్జీవించండి అని చెప్పి ఉపదేశించి, ఎవరండి అలా చెప్తా? ఎండ్రు అలా చెప్పి అలా చెప్పారంటే స్పష్టత అనమాట. ఎండ్రు అలా చెప్పేశారండి అంటే కొంతవరకు స్పష్టత. ఎండ్రు ఇలా చెప్పి అన్నామనుకోండి, ఎన్ని రకాల చెప్పారో ఒక స్పష్టతకి ఒక దృఢత్వంకి ఎన్నెండ్రు అనేటువంటి పదాన్ని మనం తీసుకోవాలి. అరుళ్ కొడుకం, కృప చేయబడేటువంటి అంటే నీ కటాక్షము చూపించేటువంటి పడి కేశిల్లా పెరుమానై, అలాంటి కటాక్షానికి ఈయన్ని ఎవరితో పోలుద్దామండి అంటే నత్వత్ సమహ అస్తి అభ్యధిక కుతో అన్య, నీతో సమానుడే లేడు, ఇంకా పైవాడు ఎక్కడ ఉంటాడండి? నీతో సమానుడు లేడు అంటే అది కూడా అసలే ఉండడు అన్నట్లుగా ఆ పెరుమాళ్ళని ఉద్దేశించి పఠనం కురుహూర్ సెడగోపన్, అది చాలా అందమైనటువంటి తోటలతోటి పొలాలతోటి కవరి వీసుం అనే పదం ఎన్నిసార్లు వాడతారండి? ఆ తోట చక్కగా ఎత్తుగా పెరిగిన తరువాత గాలికి అదేం చేస్తుంది? ఇటు ఇటు ఇలా ఊగుతుంది. అలా ఊగితేట దాన్ని ఎంత బాగా సమన్వయం చేసుకున్నారు. చామరం వేసేటప్పుడు ఇలా ఇలా గాలి తగలడానికి ఎలాగో ఆ కురుకాపురిలో ఉన్నటువంటి పొలాలు కూడా స్వామికి
వింజామరలు వేస్తున్నాయా అన్నంతగా అందమైనటువంటి ఆ పజనం కురుహూరు శటగోపన్ అలాంటి పొలాల చేత సమృద్ధమైనటువంటి కురుకాపురి ఎంత అందమైనటువంటి ఊరండి. అక్కడ ఆయన ముడిప్పాన్ సొన్న ఆయనకు ముడిప్పాన్ ఎందుకు చెప్పారండి? తమ దుఃఖాలని అంతం చేసుకోవడం కోసం చెప్పారు. అయ్యో ఈ సంసారంలో ఇలా పడి ఉన్నానే, ఎప్పుడు ఉద్ధరిస్తావు, ఎప్పుడు ఉద్ధరిస్తావు, ఎప్పుడు ఉద్ధరిస్తావని దుఃఖాన్ని తొలగించుకునే ఆర్తి ప్రకటనగా చెప్పిన ఆ ముడిపానికి అంత అర్థం ఉందండి. దుఃఖాన్ని పోగొట్టేటువంటి సొన్న ఆయిరత్తు అలా చెప్పినటువంటి 1000 పాసురాలలో చేరిన తిరువేంగడత్తుకు వైపత్వం వెంకటాచలపతికి సంబంధించిన ఈ 10 పాసురాలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురాలు. తిరుమల యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని అంతటిని చాటుతున్నటువంటి పాసురాలు. ఈ 10 పాసురాలని పిడిత్తారు పెరియవానుల్ ఆశ్రయించిన వారిని ఆశ్రయించిన వారు పెద్ద సిద్ధాంతం చెప్పేశారు. తద్ భృత్య పరిచారక భృత్య అంటే డైరెక్ట్ గా ఆయన్ని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, వాళ్ళని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు అంత భాగవతోత్తముల దాకా ఆ వారిని అందరినీ ఆశ్రయించినటువంటి వారందరూ కూడా పెరియవానుల్ గొప్ప మహిమాన్వితమైనటువంటి పరమపదం ఎందుకు మహిమాన్వితము అంటే అదో మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా వివరణ కదండి. అక్కడ కాల నియమం లేదు, అక్కడ చీకటి అనేటువంటిదే లేదు, అక్కడ సర్వకాల సర్వావస్థలలోనూ పరమాత్మ అలాగా విరాజమానుడై ఉంటాడు అనేటువంటి ఎక్కడికి వెళితే మళ్ళీ పునరావృత్తి రాహిత్యము అలాంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి వేరియవానుడు చాలా మహిమాన్వితమైనటువంటి మోక్ష మార్గాన్ని అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడికి చేరి వీటిరిందు నిలావువర్ అక్కడ విలక్షణంగా వేంచేసి ఉండి, విలక్షణంగా ఉండడం ఏంటండి? వచ్చాం అయిపోయింది వెళ్ళిపోదాం అనే ప్లేస్ కాదండి. వెళ్ళామంటే ఇంకక్కడ ఉండిపోవడమే. ఆ పాదాలను అలాగా నిత్యానుభవం చేస్తూ ఉండడమే నిలావువర్ అంటే అనుభవం జరుగుతూ ఉంటుంది తద్ధర్మ కాలంగా. అంటే అయిపోయింది, సేవం చేసుకున్నాం, తిరుమల పెడతాం, సేవ అయిపోయిందండి వెళ్ళిపోతాం. అయ్యో మరి క్షణం చూసామండి, గంట ఉండమన్నారు అనుకోండి మన్ని అక్కడ, తర్వాత ఎంత శ్రద్ధగా చూస్తామండి మనం, ఊరికే ఆలోచించుకుందాం. అయిపోయింది, సేవం చేసుకున్నామండి, బాగా సేవించుకున్నామండి, వెళ్ళిపోతామండి, ఇలా ఉంటుంది మనసు. కానీ అక్కడక అప్పుడుదే అన్నారా అముదం ఎప్పటికప్పుడే ఆహా పాదాల, ఆహా కటిసీమ, ఆహా పీతాంబరమ, ఆ నడుమ నుంచి కిందకి మధ్యలో ధరించినటువంటి నందక ఖడ్గమ. ఇది మనం మామూలుగా అసలు దృష్టి అక్కడ దాకా వెంటనే ఈ ఖడ్గం ఎక్కడుందబ్బా అనుకుంటూ ఉంటాం. ఆ మధ్యలో అక్కడ ఆ అంతా ఆ పిడిలో జాగ్రత్తగా పెట్టుకొని ఉంటాడనమాట. అంత ప్రతి క్షణము నిత్య నూతనంగా భావించేటువంటి దివ్యానుభవాన్ని పొందుతారు. ఎక్కడ అంటే పరమపద ఆనందాన్ని నమ్మాళ్ళవారు మనకి దీనికి ఫలశ్రుతిగా అందచేశారు అని. ఇంకా వేటికైనా సరే అయిపోవడం అనేది ఉంటుంది కానీ పునరావృత్తి రహితమైనటువంటి మోక్షానందానికి మాత్రం అయిపోవడం అనేటువంటిది ఉండదు. అలాంటి బహుమతి ఇస్తున్నారండి నమ్మాళ్ళవారు. మనకి ఇచ్చేటువంటిది సామాన్యమైనటువంటి బహుకరణ కాదు అని అంటున్నారు. ఈడు వ్యాఖ్యానం 403వ పేజీ నిగమత్తిల్ చివరిగా అంటే దశకంలో 11వ ఫలశ్రుతి పాసురంగా ఈ తిరువాయ్మొഴി కత్తార్ ఈ 10 పాసురాలు చదివారంటే మనం ఎంత అదృష్టవంతులమండి. ఈ 10 పాసురాలు రోజు సేవించుకుంటున్నాం. పెద్దల చేత సేవించమని మనం వినే అదృష్టాన్ని కూడా పొందుతున్నాం. అంత బీజాక్షర సంపుటి అయినటువంటి ఉలగముండ పెరువాయ తిరువేంగడత్తాను యొక్క స్తోత్ర జాలం ఇదంతా కూడా. అలా చదివిన వాళ్ళు కత్తార్ అన్నారండి. కత్తారికి వ్యాఖ్యానంలో ఓ మాట ఇచ్చారు. చదివిన వాళ్ళు విన్నవాళ్ళు కూడా అమ్మయ్య మేము చదవలేదండి అని బెంగలేదు. వాళ్ళు చదువుతుంటే మేము పక్కన కూర్చున్నామండి. విన్నా చాలండి.
పరమపదత్తిలే సెன்று మోక్షధామానికి వెళ్ళి దాస్యత్తిలే పరమాత్మ యొక్క దాస్యంలో అభిషిక్తరాయ్ అడిమై సెయ్య పెరువర్గల్ ఎంగిరార్ ఆ నిత్య కైంకర్యంలో అన్వయించేస్తారు. కొన్ని చోట్లకి వెడితే చటుక్కున దూసుకొని వెళ్ళిపోవలేం, దూర దూరంగా ఉంటాం. ఇక్కడ అలా కాదండి, వాళ్ళు మన ఆహ్వానిస్తారు. శతమ్మాల హస్త శతమంజన హస్త, ఆహా వచ్చావా ఎన్నాళ్ళకి వచ్చావని దండలేసేసి కాటుకలు పెట్టేసి అలంకారాలు చేసేసి మన చేతులు పట్టుకు తీసుకెళ్ళి నువ్వు కూడా పెరుమాళ్ళని ఆ సేవలో అన్వయించు అని అంటే పెరువరుగల్ ఎంగిరార్ ఆ ఆనందాన్ని పొందుతారు అంటున్నారు నంబిళ్ళయ్య గారు. ప్రతి 7 వ్యాఖ్యానంలో మొదటి పదం పాసుర సారాంశంగా రాయడం నంబిళ్ళయ్య గారి యొక్క వ్యాఖ్యానంలో ఉండేటువంటి ఒక విశేష లక్షణము అని మనం చెప్పుకున్నాం. అడిక్కి ఇత్యాది ఉంగళ ఉద్దేశ్యం కన్నికోళే ఇత్తై పత్తివాడింది కృతకృత్యరాయి పొంగోళ్ ఎండ్రు. ఆహా, మీ మనసులో ఏమనుకున్నారు అంటే పెరుమాళ దగ్గరికి వెళ్ళాలి, సేవించాలి. మనం ఏమనుకుంటామండి, దైవ సన్నిధికి వెళ్ళినప్పుడు మంచి దర్శనం అవ్వాలి, ఆయన కటాక్షం మన మీద పడాలి అని కదా అనుకుంటాము. అరుళ్ కొడుకుం పడికే ఇల్లా పెరుమానై ఎలాంటైనండి ఆ పెరుమాళ్ళు ఆశ్రిత విషయత్తిల్ అరుళ్ కొడుకుం స్వభావత్తుకు ఒప్పిల్లాద సర్వేశ్వరనై తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ఆశ్రితులకి ఇవ్వడంలో ఆ ఇచ్చేది స్వభావం అయిపోయింది. తను స్వభావము అంటే అలవాటుగా అయిపోయింది. అంటే నాకు ఎవ్వరికి ఏది ఇచ్చే గుణం ఉండదు, కూర్చొని ఉంటారు. అప్పుడు నా చేతిలో రూపాయి పెట్టి ఇది వాళ్ళకి ఇవ్వండి అమ్మా అంటారు. అప్పుడు నా స్వభావం కాదది, మీరు ఇమ్మన్నారు కాబట్టి నేను వాళ్ళకి ఇస్తున్నాను. అలా కాదు, కొంతమంది ఏది ఉంటే అది అలా ఇచ్చేస్తారండి. ఏది ఉంటే అది ఇచ్చేయడమేట. మన కాలంలో కూడా ఇప్పుడు టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు గారి జీవిత కథ చదువుతుంటే ఒక అతను చలికి వణికిపోతూ కూర్చుంటే వేసుకున్న చొక్కా విప్పేసి వాడికి తొడిగేసేటండి. అంటే అది ఇంకా స్వభావం. అయ్యో మనకు ఉందా లేదా, మరి రక్షణ మనకి చలేస్తుంది, ఇలాంటి ఆలోచనలు రావు. అంటే అది ఆ హృదయం లోపల నుంచి వచ్చేటువంటి స్వభావం అనేటువంటి మాటకి అంత సహజమైన గుణం. పెరుమాళ్ళకు సహజమైన గుణం ఆశ్రిత విషయత్తిల్ అరుళ్ కొడుకుం తనని ఆశ్రయించిన వాళ్ళలో పైన తన కటాక్షాన్ని ప్రసరింపచేయడమే ఆయన స్వభావం. ఏమండి, ఇంకా ఎవరు లేరండి ఇలాగా ఒప్పెల్లాగా. ఈయనతో సమానం ఎవరు లేరు. ఇంకా చాలా మందికి గుణం ఉంటే ఉండొచ్చు. వాళ్ళ కోసం కొంచెం ఇప్పుడు త్యాగంకిని దానంకి భేదం చెప్తారు. దానం అంటే నా దగ్గర 10 రూపాయలు ఉంటే ఓ 5 రూపాయలు ఎవరికైనా ఇద్దామని. త్యాగం అంటే 10 ఇచ్చేస్తారు. వాళ్ళ గురించి వాళ్ళు ఆలోచించుకోరు. ఇప్పుడు పెరుమాళ్ళు ఒప్పిల్లాదా, ఆయనతో పోలిక పోల్చడానికి సృష్టిలో వేరొకరు అంతటి దయామూర్తి లేరు. సర్వేశ్వరనై మా శుచ ఎంద్ర కృష్ణను వవ్వాన్ ఇవన్ పడిక్కు. కృష్ణుణ్ణి మించిపోయినటువంటి పెరుమాళ్ళటండి. అంటే అవతారమూర్తిని మించిపోయినటువంటి పరమపదనాథుడు అన్నమాట త్రివేంగడముడియా. కృష్ణుడు అర్జునుడిని ఒక్కడనే ఏడవకొని మా శుచహాని కళ్ళనీళ్లు తుడిచాడు. కానీ ఇక్కడ ఈ విషయంలో పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి లోకాలన్నిటి యొక్క దుఃఖాన్ని పోగొట్టడానికే నడుం కట్టుకున్నటువంటి స్వామి. అంటే ఆ అవతారంలో ఒక లిమిట్ ఉంది, ఒక హద్దు ఉంది, వాడి దుఃఖాన్ని పోగొట్టడం. తిరువేంగడముడయానికి అలాంటి హద్దు లేదండి. ఎన్ని కోట్ల మంది వస్తుంటారు ప్రతిరోజు. అందరికీ కొంగు బంగారంగా పింగళవారు ఉంటారు. ఆపదలు వచ్చినంత కో అని పిలిచినంత ఓ అనిచి వచ్చి రక్షించునతడు. కో కహా ఎవరున్నారు అంటే నేనున్నాను అని చెప్పి వచ్చి ఆ ఓ అనుచు వచ్చి రక్షించే ఆ తెలుగుతనం కూడా మళ్ళీ అందులో ఓ నేనున్నా నీకేం పర్వాలేదు అని ధైర్యం చెప్పేటువంటి భగవంతుడు స్వామి అంటారనమాట. పజన పురుగోర్ సెటగోపం నల్ల నిర్నిలంగళయ్యుడయ్య తిరునగరికు నిర్వాహకరాన్ ఆళ్వార్. ఆ ఆళ్వార్ తిరునగరిని ఎప్పుడు చెప్పినా పుట్టి తిరునగరి అని పేరు చెప్పి ఊరుకోరండి నమ్మాళ్వార్లు.
ఎందుకంటే అద్భుతమైనటువంటి పంటలతోటి, చలమలతోటి, ఆ నదీ జలాలతోటి, తామరపర్ణి నది జలాలతోటి పవిత్రమైనటువంటి కురుగూరు, అలాంటి కురుగూరు శటగోపని ఎందుకు చెప్పారండి ఆయన? తిరునగర్, అలాంటి తిరునగర్ అది. ముడిప్పాన్ సొన్నా, ముడిప్పాన్ ఎందుకు చెప్పారండి? తమ దుఃఖాన్ని నివృత్తి చేసుకోవడం కోసం చెప్పారు. మనకి ఏదైనా ఒక దుఃఖం కలిగినప్పుడు పరమాత్మ సన్నిధిలో కూర్చుని ఇదిగో ఇలాగా 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 అని ప్రపంచంలో రెండవ ప్రాణికి చెప్పలేనివి కూడా భగవత్ సన్నిధిలో మనం చెప్పుకుంటాం. అలా చెప్పుకోవడం వల్ల దుఃఖ నివృత్తి అవుతుంది. కానీ మనకి ఆళ్వార్లకి తేడా ఏంటి? మనం మన దుఃఖాన్ని పోగొట్టమని, మన వరకు మనకి లాభం కావాలని ఒక స్వార్థం అనేటువంటి ఒక గిరి గీసుకుని ఉంటాం. ఆళ్వార్లు లోక రక్షణ కోసం, జీవ ఉద్ధరణ కోసము, అదే వారి దుఃఖం. అయ్యో ఇంత చక్కటి మార్గం ఉంటే ఎందులోకి వీళ్ళు రాలేకపోతున్నారే, ఆ దుఃఖాన్ని తుడిచిపెట్టడం కోసం మదిట ముడిప్పాన్ అంటే ముడిప్పాన్ సొన్న పళని కాట్టి పడుపాయో ఎంగిర సంసార విరోధத்தை ముడిక్కయ్యిలే. ఇంకా ఏడుపు తగ్గించడానికి పరమాత్మ ఏం చేస్తాట? పిల్లలు ఏదో ఒకటి కావాలన్నారనుకోండి, వాళ్ళని డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఇదిగో ఈ చాక్లెట్ తీసుకుంటావా, నువ్వు మొన్న ఏదో కొనిపెట్టమన్నావు కదా, ఈ బొమ్మ తెచ్చాను తీసుకో అని వాళ్ళ దుఃఖాన్ని డైవర్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేసినట్లుగా పెరుమాళ్ళు కూడా ఆళ్వారే మోక్షం మోక్షం అంటారంటే ఇదిగో ఈ కర్మ చూడండి, ఈ జ్ఞానం చూడండి, ఈ భక్తి చూడండి అని 100 మార్గాలు చూపించి, అయ్యా ఇంకా పసిపిల్లల్లాగా నాకు ఎన్ని మార్గాలు చూపిస్తావు, ఎంత పక్కలకి పడేస్తావు, ఎంగర సంసార విరోధத்தை ముడెక్కయ్యలే తిరువళ్ళెత్తాలే ఉత్సాహిత్ అరుడెచ్చైదా. అలాంటి మనస్సుతోటి ఉత్సాహపరిచేటువంటి ఆయిరంటండి ఈ ఆయిరం. అంటే మామూలుగా తిరువాయుమొഴി దివ్య ప్రబంధానికి ఉండే వైశిష్ట్యాన్ని ఈ మాట ద్వారా ఇక్కడ చెప్పారు అన్నమాట. ఇది చదివినప్పుడు కలిగేటువంటి దివ్యానందము. మీలో చాలా మంది కూడా అమ్మా అప్పుడు అలా వెళ్ళాం, ఆపాసరమే చదువుకుంటూ వెళ్ళాం, ఏమిటోనమ్మా అక్కడ ముందు ఎవరో ముఖ్యులు వచ్చారట, అక్కడే నిలబెట్టేశారు, నిన్ననే ఒక ఆవిడ ఫోన్ అరగంట నిలబడ్డామమ్మా 7 గంటల వాడి ముందు, మా జీవితంలో ఊహించలేదు మేము అని. ఇవన్నీ మహిమలే, ఎటొచ్చి మనం వాటిని గ్రహించగలిగాలి అన్నమాట. ఆయిరత్తులం వైతుకొండు ఈ 10 పాసురాలు తిరుమలై కొచ్చొల్లెత్తిన తిరుమల యొక్క వైభవాన్ని చెప్పినటువంటివి. రత్నహారి చపార్థివ ఎంగరపడియే. ఈ మాట మనకి రామాయణంలో వశిష్ఠుడు విశ్వామిత్రుడు మాట్లాడుకున్నటువంటి సందర్భంలో వస్తుంది. విశ్వామిత్రుడు ఒకసారి వశిష్ఠాశ్రమానికి వస్తాడు. ఆయన క్షత్రియుడు కాబట్టి సైన్యంతో వాళ్ళతో వస్తారు, మొత్తం 8,000 మందితో. వచ్చేటప్పటికి వశిష్ఠుడి దగ్గర చక్కటి కమండలము, ఒక దండము 2 ఉంటాయి కదా ఋషి అనగానే. ఆ దండానికి ఒకసారి చూస్తాడు, అయ్యా ఇదిగో చూడు విశ్వామిత్రుడు ససైన్యంగా వచ్చాడు, వాళ్ళందరికీ నువ్వు అతిథి సత్కారం చేయవలసింది అంటే ఆ సర్గం ఉంటుందండి రామాయణంలో. ఎన్ని రకాలమైనటువంటి ఆతిథ్యాలు అద్భుతంగా సృష్టించేస్తుంది. ఇవంతా వాళ్ళందరూ ఎంజాయ్ చేస్తుంటే విశ్వామిత్రుడు ఆ దండం చేసి చూస్తూ ఉంటాడు. అయ్యో బాబోయ్, ఈ దండం ఉండబట్టి కదా ఈయన ఇంత చేశాడు అని చెప్పి అక్కడ అన్న మాట అండి ఇది. గవాం శత సహస్రేణ దీయతాం శబళామమ. ఆయన దగ్గర ఒక కామధేను ఉంది, చిన్న ఆవు దూడ ఉంది. ఆ ఆవు దూడని ప్రార్థిస్తాడు, అమ్మా తల్లి ఇదిగో ఇలా ఇంతమంది వచ్చారు, నువ్వే వీళ్ళకి అతిథి సత్కారం చెయ్యాలి అనగానే దాని కటాక్షంతడు అది ఒకసారి ఇళ్ళ ఒళ్ళు అలా జడిపిస్తుంది అనమాట. అందులో నుంచి కొన్ని వేల మంది వచ్చి చాలా చక్కగా అతిథి సత్కారాలు చేసేస్తే ఈ విశ్వామిత్రుడు ఏమంటాడో తెలుసండి, మన ఇంటికి వచ్చారండి, ఏదో మధుర పదార్థం చేసి ఒక దాంట్లో పెట్టి, అబ్బాయి ఇందులో పెట్టారే, పెట్టి చాలా బాగుంది, ఇది నాకు ఇచ్చేయండి అంటేనండి ఏమన్నా మర్యాదగా ఉంటుందా? వాళ్ళు ఏదో మొహమాటంగా మనకు చూపిస్తే అలాగట ఎలా చేశారు ఇవన్నీ, ఇదిగో మా కామధేను అయితే అది నాకు ఇచ్చే. విశ్వామిత్రుడు అడిగింది అనమాట. శబళ మమ రత్నం మీ భగవన్నే తత్ రత్నహారీ చ పార్థివ ఇది బాలకాండే
విశ్వామిత్ర వైభవ కథన ప్రకరణే ఆ విశ్వామిత్రుడు మాట్లాడినటువంటి సందర్భంలో ఏది ఏది జాతి శ్రేష్టమో అది అదల్లా రాజు దగ్గర ఉండాలి అని ఒక రాజనీతి శాస్త్రం. కాబట్టి ఇది గోవులలో రత్నం లాంటిది కాబట్టి ఇది నాకు ఇచ్చేయి అన్నట్లుగా ఇక్కడ మనం ఎలాగ చెప్పుకోవాలి? ఈ 1000 పాసురాలు రత్నాలైతే ఈ తిరువేంగడముడయాన్ని చెప్పినది ఇది మరి వజ్రాల్లో ఇంకా కాస్ట్లీ కోహినూర్ వజ్రం లాంటిది అనమాట. అంత గొప్ప పాసురము అని చెప్పడం అనమాట. పెడితారు అంటే ఆశ్రయించిన వాళ్ళు, పిడితారు వారిని ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. తద్ భక్త పరిచారక భృత్య పరిచారక భృత్యస్య 7 తరాలకి అనే సింబాలిక్ గా కూడా చెప్పారని దాని వ్యాఖ్యానాల్లో మనకేదో చెప్తారే. పిడిత్తవర్గళై ఆశ్రయించిన వాళ్ళు పత్తినార్ వీతిరిందు ఎంత మహిమాన్వితమైనటువంటిదండి. సస్వరాడ్భవతి ఎంగరపడియే ఎవరెక్కం ఒక్కమ్మాగాడే వీతిరెక్కై అది మోక్షంకి వెళ్తారండి. అలాగండి స్వర్గంలా ఉంటుందండి. ఏం పిచ్చి స్వర్గం చెప్తారు, అందులో ఏముందండి? స్వరాట్ భవతి మోక్షం, స్వర్గాలకి కూడా స్వర్గం లాంటిది మోక్షము. అంటే దానికి ఇంకా పోలిక అనేటువంటిది లేదు. అదే వ్యతిరిక్తంగళయ్యం శేషమాగ ఉడయ్యనాగయ్యాలే 100 ఆనందట్టై ఉడయ్యనాగిరిక్కుమవన్. అక్కడ వ్యతిరిక్తంగా తాను కాక మిగిలినవన్నీ అంటే భగవదారాధనలో మనము మరిచిపోయి దివ్యానందాన్ని పొందుతాం. అలాంటి ఆనంద స్వరూపుడైనటువంటి స్వామి వెంకటాచలపతి ఆయన గురించి చెప్పినటువంటి ఏషయేవ ఆనందయాతి ఎంగిరా. నెక్స్ట్ పేజ్ ఫస్ట్ లైన్. పడియే అవనాన ఆనందిప్పిక్క ఆనందియా ఇరుక్కుం ఈవన్. ఆళ్వార్లతో పాటు అవి చెప్పి ఆళ్వార్లు ఆనందిస్తున్నారండి. చైన్ అనమాట. ఆళ్వారు ఆనందించారు అని చెప్పి నమ్మిళ్ళయ్య గారు ఆనందిస్తూ చెప్తున్నారండి. నమ్మిళ్ళయ్య గారు ఇలా చెప్తున్నారని మనం ఆనందిస్తున్నామండి. మనం చెప్పుకుంటుంటే విన్న వాళ్ళందరూ ఆనందిస్తున్నారు. అలాగా ఆనందియా ఇరుకుం ఇవన్ ఈయన అంటే ఈ చివరి దాకా అనమాట. పెరియవానుల్ నిలావువరే మహిమాన్వితమైన పరమపదం మహా ఖం ఎండ్రు. ఖం అంటే మోక్షము అనమాట. అత్యద్భుతమైనటువంటి పరమ పదము. అది ఒక పదం. పరమ అనడానికి మహా పదము ఖం. పరమ పదమం. பரமாகாசம் என்னும் சொல்லப்படுகிற பரமபதத்திலே வர்த்திக்கு பெருவர்கள் ఇంద్రాదిகள் వర్తిக்கும் ఇవ్వరుగల్ வெளியிల్ల అల్లా. అబ్బే మీరు స్వర్గంతో పోల్చకండి. ఈ ఇంద్రుడు ఈ స్వర్గాలు ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికాలు. మనకంటే కొంచెం లాంగ్ పీరియడ్ ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ అవేవి శాశ్వతమైనటువంటివి కాదు. మేల్ వరం అనుభవం ఒழிய பிராபிக்கு பிரபத்தி பண்ண வேண்டாத దేశத்திலே పోయి పుగ పెరువారు. ఎక్కడికి వెళ్తామండి మనం? ప్రపత్తి పండ ఉండాద దేశத்திலே పోయి ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన అలా అనుభవించడమే తప్ప రక్షించు అని అడగవలసిన అవసరము లేనటువంటి అభయస్థానం అది. అది గొప్పతనం. ఈ సంసారంలో ఉండగా ఈ సంసారానికి భయపడి దీని నుంచి నన్ను రక్షించు అలాంటి స్థానం ఇది. ఒక్కసారి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆస్థానే భయం అండి. ఏమండి మరి నిత్యసూరులు వాళ్ళందరూ మంగళం పాడతారు ఎందుకండి అంటే మనం వెళ్ళడం వల్ల వాళ్ళు భయపడతారేమో అలా సమన్వయించుకోవచ్చు. బాబాయ్ వీళ్ళు వచ్చి చేరారు రాను. అంతేగాని అక్కడ భయం ఉండడానికి మాత్రం ఏమాత్రం అవకాశం లేదు. ఇవరు పండిన ప్రపత్తియే నమక్కుం ఎల్లాం కానీ ఎత్తు వెండ. మనం నమ్మాళ్ళ గారు ఎంత ఉపకారం చేశారో చూడండి. మనం ప్రత్యేకంగా మళ్ళీ ఏమీ ప్రార్థించక్కల్లా. నమ్మాళ్ళవారు చేసిన ప్రపత్తిని మనం తలుచుకుంటే చాలు. మనం నోరారా అంటే చాలు, చెవులారా వింటే చాలు. మనం శ్రమ పడవలసిన అవసరం లేకుండా ఇప్పాసురత్తై చొల్లి
ఇదిగో ఈ పాసురాలని చెప్పిన చక్కగా పఠించి అన్వయి కుమ్మత్తనై దాన్ని మనం అన్వయించుకుంటే చాలు. అంటే ప్రతినిత్యం దీన్ని పారాయణ చేసుకుంటే చాలు. ఏ రోజు చేస్తున్నా మనకి మన దగ్గర ఉన్న అదృష్టాలు మనకి అదొక పెద్ద పాయింట్ గా కనిపించవండి. కళ్ళున్నాయి చూస్తున్నాం అనుకుంటాం. అది లేనివాడు ఒకడు పక్కన ఉన్నప్పుడు ఈ కంటి విలువ ఎంతో, ప్రపంచాన్ని ఎలా దర్శించగలుగుతున్నామో, అంటే విలువని తెలుసుకోలేని స్థితిలో ఉన్న మనం. ఇప్పుడు మన గోష్ఠే ఉందండి, ఎక్కడ జరుగుతోందండి తిరువాయిమడి పారాయణం ఇలాగ నిత్యము? ఎంతమంది అదృష్టవంతులకి ఈ భాగ్యం దక్కుతుంది? ప్రతినిత్యం ఉలగముండ పెరువాయ సేవించడం ఎంతమందికి, వినడం ఎంతమందికి సాధ్యం అవుతుంది? ప్రసన్ననాం శ్రీ విభీషణాల్వానోడు 104 అవన్ పండిన ప్రపత్తియే అమైందదిరే. చాలా చక్కటి మాట ఒకటి చెప్పారండి. ఏంటంటే విభీషణుడు ఆత్మనా పంచమకృత్వాన్, 4 మంత్రులతోటి గదలతో పైకి ఎగిరి ఆకాశంలో నిలబడి రామచంద్ర సర్వలోక శరణ్యాయ రాఘవాయ్ మహాత్మనే నన్ను రక్షించమని అడిగాడు కదండి. ఏమండి, విభీషణుడు ఒక్కడే అడిగాడా? కూడా ఉన్న 4 అడిగారా? వాళ్ళు ఎవ్వరు ఏం మాట్లాడాల, విభీషణుడు వెనకాల వాళ్ళు నిలబడ్డారు అంతే. విభీషణాశ్వానోడు విభీషణునితో పాటు 104 వచ్చినటువంటి 4కి కూడా అవన్ పండిన ప్రపత్తియే అమైంది. ఆయన చేసిన ప్రార్థనే సరిపోయింది. సరే మీ 4తో నువ్వు రావయ్యా అని చెప్పి కిందకి పిలిచాడు. కాబట్టి ఒకళ్ళు చేస్తే అందరికీ అన్నదానికి అనమాట ఇది. ఇప్పుడు ఏమండి, మేమందరం చదవలేకపోతున్నామండి, అక్కర్లేదండి, అందరూ ఒకళ్ళు చదువుతుంటే హాయిగా వినండి. అంత దాన్ని ఎంత విస్తృత పరిచారో చూడండి. ఫలశ్రుతిని ఎవడు చేసుకుంటే వాడికే అని కాదు, ఒకడు చదువుకుంటున్నాడు కూర్చుని, పక్కన ఉన్నవాడు వింటున్నాడు, హాయిగా వాడికి కూడా అంత ఫలితము వస్తుంది. అలాంటి ఒక ఉదారమైనటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించారు. ఇవన్ ఉడయ్యవన్ ఎండ్రు ఎదరు తలైకు తోత, ఒక లైన్ ఎగిరిపోయించండి పైన. నక్కన్నకు ఇరంగినదు తోల్ కండ్రుకు ఇరంగుమా పోలే. ఓ పెద్ద సామెత చెప్పారండి. మనకు ఓ సామెత ఉంది, చేపడానికి చేట పెయ్య చాలు అనేటువంటి ఒక సామెత ఉంది. అంటే ఆవులు గేదెలు ఇవన్నీ అనుకోండి, పిల్లలు దక్కలేదనుకోండి, దూడలు ఏం చేస్తారంటే గడ్డితోటి దూడ ఆకారాన్ని ఒక దాన్ని చేసి దాన్ని నా తల్లికి చూపించేలా పెడతారు. పెడితే అది పాపం ఏదో కనైతులంక తిరుమై కండ్రుక్కిరంగి అన్నట్లుగా దాన్ని భావన తలుచుకునేటప్పటికి పాలన అలా స్రవిస్తుంది. అంటే దేనికి చెప్పారు ఇది? భావన మాత్రము చేత ఆ మాట కోసం చెప్పారు అన్నమాట. మనం చదవలేకపోయామని బెంగ కూడా అక్కర్లేదు. వాళ్ళు చదువుతున్నారు, మనం విందాం చాలు, ఆ భావన వచ్చినా చాలు. అంత నమ్మాళ్ళవార్ల యొక్క అపారమైనటువంటి ఇరంగుమా పోలే ఎవరైనా నినైతూ వీరిని భావించుకొని ఈ పత్తుం కత్తార్, ఈ 10 పాసురాలు మీరు నేర్చుకున్నారంటే, కత్తారంటే చదివారంటే, కత్తారంటే విన్నారంటే, అన్నా విన్నా ఏం చేసినా ఆ కత్తార్ పక్కలిలం ఈశ్వరం ప్రసన్ననాం, ఖచ్చితంగా భగవంతుడు కరుణిస్తాడు. దీనిని ఆప్తవాక్యం అన్నారండి. ఆప్తవాక్యము అంటే యథార్థ. ఆప్తుడు అంటే ఎవరు? యథార్థవాది ఆప్త. దాని నిర్వచనం అదనమాట, యథార్థవాది. నమ్మాళ్ళవారు చెప్పారంటే అది అలా జరుగుతుంది అంతే. శ్రీ విభీషణాశ్వానోడు 104 ఇప్పుడు విభీషణుడితో వచ్చిన 4కి కూడా అవన్ పండిన ప్రపత్తియే అమైందదిరే. ఆయన చేసిన విజ్ఞాపనమే సరిపోయింది కదా. ఆయన ఒకటి అడిగితే సకుటుంబ సపరివార బంధుమిత్ర సపరివారంగా అంటాం కదండి. ఒకళ్ళనే పిలుస్తారు, ఒకళ్ళ చేతిలో పెడతారు, వెళ్ళడం 10 మందివి వెళ్ళిపోతాం. ఆ సంప్రదాయం అక్కడి నుంచే వచ్చింది అనమాట. మన దాంట్లో ఉన్నటువంటి విస్తృత భావాలు ఏమిటి అంటే
ప్రతివాడిని బొట్టు పెట్టి నూరా 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 అనక్కర్లేదని. మనకు ఒకప్పుడు అలా ఉండేది, ఇప్పుడు అది ఒప్పుకోవట్లేదు పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ. మీకు చెప్పారు మీరు వెళ్ళండి మేము రావాలా అంటున్నారు అనమాట. ఇవి తెల్ల సంపంగ పువ్వులని తిరువేంకటముడయానికి సమర్పించమని కలవేలమ్మ గారి దంపతులు హరికథలో మధ్యలో రమణ గోవిందో కాంటారు. అలాగనమాట. இவனுடைய அவன் என்னும் எதிர் தலை கொத்தோத்து விருக்கும் అతనయ్యే వేండువదు. అది ఆళ్వార్ సంబంధికులు అని పెరుమాళ్ళు మన్ని కూడా ఆళ్వార్తో పాటు రక్షించేస్తారు. అందుకోసం చెప్పారండి. విభీషణుడు పోలిక ఎందుకు ఎక్కడ అంటే, విభీషణుడితో వచ్చిన వాళ్ళు కాబట్టి రండి అందరినీ రమ్మనండి అని పిలిచినట్లుగా, ఓహో వీళ్ళు ఆళ్వార్ సంబంధికులండి, తిరువాయిమడి చదువుకుంటున్నారండి, కాబట్టి ఆళ్వారి మీద ఎంత ప్రేమ చూపించామో భక్తుల మీద కూడా అంత చూపించాలి అని చెప్పి తమ ప్రేమని కటాక్షాన్ని చూపించినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురంగా ఫలశ్రుతిగా మోక్షంలో మనకి సీట్స్ రిజర్వ్ చేసినటువంటి అద్భుతమైనటువంటి పాసురము. దీన్ని ఇది అడిగి அமரந்து புகுந்து அடியீர் வாழுமின் என்னருள் கொடுக்கும் பழிக்கேயில்லா பெருமானை அழனக்குருகூ செடகோபன் முடிப்பான் சொன்னாயிரத்து திருவேங்கடத்துக்கு வைப்பத்தும் பிடித்தார் வீட்டிருந்து பெரியவானுள் நிலாவுவரே. நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். வடக்கு திருவீதி பிள்ளை తిరువడిగలే శరణం. నమ్మిళ్ళై తిరువడిగలే శరణం. ఇంకా ద్రవిడోపనిషత్ సంగతి చూడండి. ఆర్తైః తదాగతతయా మునిరబ్జవాసాం ఆశ్రిత్య సంఘటన కర్మణి జాగరూకాం ఆవేద్య చాదిదశమం స్వం అకించనత్వం శ్రీ వెంకటేశ చరణౌ శరణం ప్రపేదే. శరణం ప్రపేదే శరణంగా పొందారు. ప్రపద్యే వేరు, ప్రపేదే వేరు. ప్రపద్య అంటే నేను ఆశ్రయిస్తున్నా, ప్రపేదే అంటే వాళ్ళు పొందారు. నమ్మిన వాళ్ళందరూ పెరుమాళ్ళ యొక్క రక్షణను పొందుతున్నారు. ఎవరు? అధిదశమం. అధిదశమం అంటే ఈ 10వ తిరువాయిమడిలో 6లో 10వ దశకంలో మునిగి నమ్మాళ్వార్లు ఆర్తేహే తదాగతతయా ఒక దుఃఖము యొక్క పరాకాష్ఠ అంటారండి. తదాగతత్వం అంటే పరాగాష్ట. ఇంకా పట్టలేకపోతున్నారు. ఎప్పుడు తీసుకెళ్తావు. సంఘటన కర్మణి ఈ జీవుణ్ణి సంఘటన సమ్యక్ ఘటన పరుమాళ్లతో చేర్చడము ఆ వ్యాపారం అంది అంటే పురుషకారం అన్నమాట. జాగరూకాం అబ్జవాసాం అందులో అదే ఉద్యోగం ఆవిడికి. ఎవరు? అబ్జవాస. అబ్జం అంటే అప్పు నీటి నుండి పుట్టిన పద్మం, అందులో వసన అలర్ మేల్ మంగయ్య అనమాట, అలవేలు అనమాట. కమలవాసిని అయిన శ్రీదేవిని ఆశ్రిత్య పురుషకారంగా చేసుకుని స్వం ఆకించన్యం అవేద్య తన యొక్క అకించనత్వాన్ని అంటే నా దగ్గర ఏమీ లేదు అనేటువంటి భావాన్ని విన్నవించి శ్రీ వెంకటేశ చరణం తిరువడిగళ్ళను వెంకటాచలపతి యొక్క తిరువడిగళ్ళని ఉపాయంగా ప్రభేదే పొందారు. కాబట్టి ఉపాయంగా పొందేశారు, అయిపోయింది. అంటే మనం ఆశ్రయించాలంటే నమ్మాళ్ళవార్ల పాదాలు పట్టుకున్నాం. ఆయనేమో ఒక మంచి చామంతి పువ్వుని పెరుమాళ్ళ పాదం మీద వేస్తున్నారు. మన చామంతి పువ్వు మీద చిన్న క్రిమి రూపకంగా ఉన్నాం. పువ్వుతో పాటు మనం కూడా వెళ్ళాం, ఆ పాదాల మీద పడిపోయాం. మన ప్రయత్నం అంటూ ఏం లేదు. మనం చేయవలసిందల్లా నమ్మాళ్ళవార్ల పాదాలని ఆశ్రయించుకొని ఉండడమే అనేటువంటిది వాదికేసరి అడిగే మనవాళ్ళ జీయర్ స్వామి వారు అనుగ్రహిస్తే ద్రవిడ తాత్పర్య రత్నావళిలో మరి వేదాంత దేశికులండి ఆపత్ సంరక్షణాది హరియుపకరణతయ మేఘ సంయాది భూమ్నా స్వానాం విశ్వాసదానా సురగణ భజనా దివ్య దేశోపసత్య ప్రాప్యత్వయోగా స్వజన విజనయోః సత్ప్రపత్యవ్యభావాదూచేనాదం శరణ్యం శృతి శతవిదితం వెంకటేశం శఠారిహి. ఒక్కొక్క సమాసం ఒక్కొక్క పాసురంకిగా మనం తీసుకోవడం
ఇలాంటివి అయిపోయింది కాబట్టి 2 పాసురాలు వస్తాయి, ఇవాళ 2 శ్లోకాలు వస్తాయి. అప్పుడేమో ఒక్కొక్క దశకాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక్కొక్క సమాసం. ఇప్పుడు ఇదేమో దశకాన్ని దశకంలో 6లో 10లో ఒక్కొక్క పాసురానికి నెంబరింగ్, ఇందులో 6లో 10లో 10 దశకాలకి నెంబరింగ్ వచ్చే దాంట్లో చిన్న తేడా అనమాట. ఆపత్ సంరక్షణాత్ నెంబర్ 1, ఆపత్ సంరక్షణాత్ ఆపదలో రక్షించేవాడు. ఉలగముండ పెరువాయ ఉలప్పిల్ కీర్తి అమ్మానే నిలవం సుడరు సూర్యుడు మూర్తి నెడియాయడియే నాగయ్యరే திலகமுலகக்காய் நின்ன திருவேங்கடத்தெம் பெருமானே குலதல்லடியேனு நபாதம் கூடுமாறு கூறாயே హరియుపకరణతయా సుదర్శనమాయుధముగా కలవాడవడము చేత కూరాయి నీరాయి నెలనాగి కొడవల్ల సురర్కులమెల్లాం సీరాజరియం తెలినేమి వలవా దైవకోమానే சேரார் சுனை தாமரை செந்தி மலரும் திருவேங்கடத்தானே ஆறாம்பில்லடியேன் ஒன்னடி சேர் వన్నమరుళాయే. మేఘ సామ్యాది భూమ్నా, ఇది 3కి ఆది అనే ఒక పదం ఉంది కాబట్టి 3, 4 కూడా ఆది శబ్దం చేత 4వది కూడా కవర్ చేసుకోవాలి. మేఘముతో సమానమైన కాంతి కలిగిన వాడు, కీర్తి కలిగిన వాడు అనేటువంటి 2. అంటే 3వదేమో వర్ణానికి, 4వది కీర్తికి. వన్న మరుళని మేఘ వண்ணామాయ అమ్మానే ఎన్నం పుగుందు తిక్కున్నముదే இமையோரதிபதியே தென்னலரவி மண் பொன்முத்தலைக்கும் திருவேங்கடத்தானே அண்ணலே உன்னடி சேராடியேற்கோ ஆவாவென்னாயே ஆவாவென்னாதுலகத்தை அழைக்கும் பசுரர் வாணால் மேல் தீவாழ்வாடி மலை பொழிந்த சிலையா திருமாமகள் கேழ்வா தேவா சுரர்கள் முனிக்கடங்கள் விரும்பம் திருவேங்கடத்தானே போவார் கடல்கள் அருவினை ஏன் பொருந்துமாறு పురణాయే పునరాయే. తర్వాత స్వానాం విశ్వాసదానాత్ 5వ పాసరం. புனரா நின்ன மரமே என்று எய்த ஒருவில் வளவாவா ஓ புனரே நின்ற மரம் 2 நடுவே போன முதல்வா ஓ திணறான் மேகமெனக்களில் சேரும் திருவேங்கடத்தானே திணறார் சார்கத்து உனపాదం சேர்வது అడియేన్ ఎన్నాళే. తర్వాత సురగణ భజనాత్, ఇందులో కూడా 6+1 7 2 కలుపుకోవాలి అని 6 7. என்னாளே நாம் மண்ணளந்த இணை தாமரைகள் காண்பதற்கென்று என்னாலும் நின்னையுமையோர்கள் ஏத்து இறைஞ்சி இனமினமாய் மெய்னா மனத்தால் வழிபாடு செய்யும் திருவேங்கடத்தானே மெய்நானே இது என்னால் உன்னடிக்கள் அடியேன் மேவுவதே அடியேன் மேவி அமருகின்ற முதே இமையோரதிபதியே கொடியாடு கொள்வுடையானே போய கனிவாய் பெருமானே செழியார் வினைகள் தீர் மருந்தே திருவேங்கடத்தெம் பெருமானே நொடியார் பொழுதும் வனபாதம் காணநோலாதுவாத்தேனே. దివ్య దేశోపసత్యా, దివ్య దేశములందు అప్రాప్యుడు ప్రాప్యుడుగా అయినటువంటి వాడు అని. నోలాదత్తేను నపాదం காண என்ன நுண்ணணர்வில் நீலார் கண்ணத்தம்மானம் நிறை நான் முகனும் எந்திரமும் சேலை கண்ணாற்பல் சூழ் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே மாலாய் மயக்கி అడిగేన్ పాల్ వందాయ్ పోల్ వారాయే. ఆ తర్వాత 9వది స్వజన విజనయోహో, అంటే భక్త జనానికి అభక్త జనానికి ప్రాప్యత్వ యోగాత్. ఎంత బాగా లభించినట్టుంటాడు లభించడు, లభించనట్లుంటాడు లభిస్తాడు. వందాయ్ పోలే వారాదాయ్ వారాదాయ్ పోల్ வருவானே செந்தாமரை கண் செங்கனிவானை நாள் தோள் அமுதே எனதுயிரே செந்தாமணிகள் பகர் அல்லை பகல் செய் திருவேங்கடத்தானே அந்தோ
அடியேனுடைய பாதம் அகலகில்லேன் இறையுமே సత్ప్రపత్తం యభావాత్ సత్పురుషుల చేత ప్రపత్తి చేయబడి. ఎవరండి? అమ్మ పురుషకారం చేసేలాగా ప్రపత్తి చేయడం నమ్మాళ్వారు. పగలగిల్లే నిరయ్యమెన్ను కలర్మేల్ మంగై ఉరే మార్పా நிகரில் புகழாய் உலகம் உன்னுடையாய் என்னையாழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே புகழ் ஒன்னில் ஆடியேன் உன்னடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே அடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்து அடியீர் வாழ்மின் என்னென் அருள் கடுக்கும் படிக்கேழில்லா பெருமானை பழனக்குருகூர் செழகோபன் முடிப்பான் சொன்னாயிரத்து திருவேங்கடத்துக்கு வைப்பத்தும் பிழைத்தார் வைத்திருந்து పెరియవానుల్ నిలావరే. మరి దశకానికి ఒక్కొక్క దశకానికి మళ్ళీ అయిపోయింది కాబట్టి 100 పాసరాలు, ఇంకో పాసరం ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదండి. ఇత్తం సద్వారగమ్యం స్వయమితమసహస్థాయినాం యోజనార్హం కర్షంతం స్వైశ్చరిత్రై విఘటిత విజనం స్వాన్వితస్తే యదక్షం ధృత్యాదీనం నిదానం ఘటకవస మహాభూతియుగ్మం శఠారిః వైగట్యస్యాప్యనర్హం ప్రపదన సులభం ప్రాహ షష్ఠే శరణ్యం. షష్ఠే ఈ 6లో ఇత్థం ఇలాగా, శఠారిః నమ్మాళ్వార్లు, సద్వారగమ్యం ద్వారం, ఒక ద్వారం ఉంది. ఏమిటి ద్వారం? ఇక్కడ మనకి పురుషకారమే ద్వారముగా అమ్మని ముందు పెట్టుకొని అలాగ పొందవలసినటువంటి స్వయం ఈతం. అమ్మ ద్వారా చెప్తే ఈతం చాలా మంచి పదం అండి. చిన్న పదం, గొప్ప పదం. ఇతం ఇతం అంటే పొందించేవాడు, పొందేని అమ్మ రికమెండేషన్ తో తన దగ్గరికి చేర్చుకునేవాడు అంత అర్థం. ఈ తం ఇతం, ఇత్తం కాదు, ఈ తం. సహజస్థాయినాం యోజనార్హం చేరని వస్తువులను కూడా చేర్చుకునేవాడు. అంటే మనమే వస్తువులు అంటే వెన్నై పూయిల్వరు పొరుళాక్కి కదా, వస్తువు కాని దాన్ని వస్తువు చేశాడు కదా, అలాగన్నమాట. స్వైహి చరిత్రైహి కర్షంతం తన యొక్క ప్రాకృతమైనటువంటి దివ్య చేష్టల చేత మనని ఆకర్షించేటువంటి వాడును. విఘటిత విజనం ఆభాస బంధువులు, వీళ్ళందరూ మనకి ఆభాస బంధువులని అనుక్షణం గుర్తు చేస్తూ ఉండేవాడు. స్వాన్వియంతే యదక్షం ఆత్మతో చేరి అహంకారాదుల వలన అపహరించుటయందు సమర్థుడు. అంటే ఓ అనేక మార్గాలు చూపించి నన్ను పక్కదారులకు తీసుకెళ్లిపోవడంలో నీకింత సామర్థ్యం ఉందా అని మనం అనుకునేలా చేసేవాడు. ధృత్యాదీనాం భక్తుల యొక్క ధైర్యానికి నిదానం కారణభూతుడు. నమ్మాళ్వార్లు అంటే వాళ్ళకి మీరు ఏదైనా చెప్పుకోండి, నాకు ఆయన ఉన్నాడు, ఆయనకే పుగల్ ఇల్ల స్టేట్మెంట్, ఇంకో ఉపాయం లేదు. 100% రక్షణ. ఘటస్య వైఘటస్యాపి అది ఘటకవస మహాభూతి యుగ్మం అంటే ఘటకులైన ఆచార్యులు అనేటువంటి విభూతి కలిగిన వారు. మధ్యలో ఆచార్య సమాశ్రయణం, అమ్మ పురుషకార సమాశ్రయణం. వైఘటస్యాపి అనర్హం దూరము చేయడానికి అర్హత. అర్హత అంటే ఇక్కడ అవకాశం లేనివాడు, అంటే వదిలిపెట్టని వాడు. ప్రపదన సులభం ప్రపత్తికి చాలా సులభారాజ్యుడైన సర్వేశ్వరుని శరణ్యం షష్ఠే ప్రాహ పెరుమాళ్ళని రక్షకుడుగా ఇందులో మనకి చెప్పారు. ఇంకొక 2 నిమిషాలు తీసుకుంటాం. తిరువాయ్మొഴി நூத்தந்தாதி உலகியமால் நின்ன உயர் வெங்கடத்தே பலர் மகளை முன்னிட்டவன் தன் மலர்களியே வன் சரணாய் சேர்ந்த மகள் மாறான் தாழினையே உன் சரணாய் நஞ்சமே ఉలగ ఉయ్యా. ఉలగముండ పెరువాయ అని ప్రార్థించారు కదండి మొదలు. అందువల్ల ఉలగ ఉయ్యా లోకం ఉజ్జీవించేలాగా మాల్ నింద్ర సర్వేశ్వరుడు ఏం చేసి ఉన్న ఉయర్ వెంగడత్ చాలా ఉన్నతమైన తిరుమల కొండ మీద అలర్మరళై పుష్పవాసిని అయినటువంటి ఆవిడని మున్నిట్టు పురస్కరించుకుని, ఇది మాత్రం మర్చిపోరండి, అమ్మతో కూడిన తండ్రిని అని
అవన్ మలర్ అడియే ఆయన యొక్క పాదాలనే వన్ శరణాయి దృఢముగా నమ్మి సేరంద మగిల్మారన్ అలాంటి కళ్యాణ గుణములు కలిగినటువంటి నమ్మాళ్వార్ల యొక్క తాళినయ్యే శ్రీపాద ద్వంద్వమే నంజమే మొట్టమొదట్లో పిలిచారు మనసా తుయరడు సుడరడు తొలుదు ఎడు ఎన్ మననే అక్కడ మనం అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి జంప్ నెంజమే మనసా ఉన్ శరణాయి ఒళ్ళు నీకు శరణగా నువ్వు రక్షించవలసినది అని ఈ పదిని చాలా చక్కగా పూర్తిస్తారు. తర్వాత ఉన్నిలావయ్యా అని చెప్పి ఇంకా ఎన్నాళ్ళు నేను దూరం ఉండాలయ్యా అని ఉన్నిలావియ ఇవరయ్యాల్ కుమై తీర్తి ఎన్నై ఉన్ పాద పంగయం నள்ளிலாவதையே நலிவா நின்னம் எண்ணுகின்றாய் எண்ணிலா பெருமாயனே எமையோர்கள் ஏத்தும் உலகம் உன்னுடை அண்ணலே அமுதே அப்பனே ఎన్నై ఆళ్వానే ఇలాగ మనం శ్రీ వెంకటముడయ్య యొక్క కటాక్షంతో ఆయన స్వంతం చేసుకున్న ఈ శనివారం నాడు ఈ అద్భుతమైనటువంటి భాగవత గోష్ఠిలో వెంచేయండి పెద్దలందరూ వెంచేసినటువంటి ఈ గోష్ఠిలో మనం ఇవాళ చాలా చక్కగా యథాశక్తి చాత్మర ఎప్పుడో అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ చేసుకుంటామేమో ఇక్కడ ఇంకా విశేషంగా ఎంతమంది భాగవతోత్తములందరూ గోష్ఠి ఏర్పడి చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. ఇలా జరిపించేటువంటి ఆ శక్తిని అవకాశాన్ని మనకు కూర్చున్నటువంటి ఆ తిరువేంకటముడయానికి ఆచార్య వర్గానికి భాగవత గోష్ఠికి అందరికీ కూడా దాసత్వాలు సమర్పిస్తూ దేవేశం కోలనాథం నకరిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణ యోగి భట్టారకోచ గోవిందం పూరనాథేన సహ గురు కేశేంద్ర సింధం యతీంద్రం పద్మాక్షనాథం తిరువరుణ్మాసేన మొదలి షడగోపన్నారమని శ్రీ చంద్రమాళవందార్ కురుమాలాధర எதிராசர் கோலிந்தர் கூரேசர் திருடன்னர் கொம்புடையனும் வெள்ளையவர் ஈடெடுத்தர் கேயம் மாதவர் கற்பனாவரிவரந்தாவர் திருவடையுடைய பெருமாள் கை கொண்டரிடம் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னல் சேரந்தே நமோஸ்து தேவராஜாய ஜகத்ராம நிவாசினே ராமானுஜதாசுதாய நம ஸ்ரீ தேலநாதாய குப்தி நகர ஜன்மனே ప్రసాదవర్ధ పరమ ప్రాప్య కైంకర్యశాలినే శ్రీశైలేశ దయాపాత్రం శ్రీలక్ష్మీగుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రజామాతరం వారి తిరువారిమణి పిள்ளை భగవాన్ మనవాణ్ మారం తిరువారిమణి పరుడై మానిరత్తోర్ తేரும் పడియురై కొంసేల్ శ్రీరంగ శ్రీమణిదేశిక పాద సేవా గోపాలదేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాచలం వేదాంతాచార్య శిష్యం శ్రీమద్ వెంకటరంగాది శిష్యం సశిష్య సేవజం శ్రీ లక్ష్మణాయ విభుతం సంశ్రయే ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.